गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। बृहद्वादिष्टसिद्धान्तं पूर्णबोधोपदेशिकम् श्रीवेङ्कटेश्वरयोगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। बृहद्वादिष्टसिद्धान्तं पूर्णबोधोपदेशिकं श्रीवेङ्कटेश्वरयोगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आत्मानात्म अतीतमनिशं केवलात्मोपदेशिकं श्रीवेमलरामय्यार्य योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। चराचरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिकं श्रीपूर्णानन्दपूर्णयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोधसुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदं वेदान्तानन्दसद्गुरुं वेङ्कटरमणार्य गुरुं भजे। पूर्णानन्दपुल्लयार्य पुत्ररत्नमहागुरुं विष्णानन्दविभं दैवं कृष्णमूर्ति नमो नमः। परब्रह्मानन्दवर्षं परापरसमादर्शं ज्ञानाज्ञानतीतानन्द श्री अश्वत्थार्य नमोऽस्तु ते। सर्वकालकालप्रत्यक्षं सर्वोत्तमसुशाश्वितं विरहितानन्दगुरुं श्रीवेङ्कटदासार्यं भजे। अस्मद्गुरुसमारम्भं कृष्णसान्दीपमाध्यमां श्रीमहाविष्णुपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परम्। जय सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। अव्यक्ता सुप्रतिष्ठा देवा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ परमपुरुषाय कर्तव्यं दैवमान्निकम्। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गुरुदेवा उत्तिष्ठ अचलध्वज उत्तिष्ठ सर्वदेवेश त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। मातः समस्तजगतां महद्रूपान्तरस्थितां हिरण्यगर्भमनोहर दिव्यमूर्ति श्रीनिजगुरु श्रितजनप्रियदानशीले श्रीमद्गुरेश दयिते तव सुप्रभातं तव सुप्रभातममरेन्द्रवन्दिते भवतु प्रसन्न हिरण्मयावर्णमण्डले सुधी साक्षिभूतामनन्तरूपिणी वेदान्तवेद्यदयिते तव सुप्रभातम्। अत्रादिसप्तऋषिया समुपास्य सन्ध्याम् आकाशतत्त्वमावर्णरहिता अखिलान्तरस्ताम् ब्रह्मैव रूपत्वमेव परमार्थतत्त्वम्। श्रीभागवत कृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम्। वेदान्तसार सर्वं तत्त्वमेव सत्यम् त्रैलोक्यवशमानाय सर्वं तव स्वप्रकाशम् भाषावतीर्णवेद्यं तव बोधरूपम्। श्रीभागवत कृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम्। न शब्दं पङ्कजं चास्य नैवास्ति तत्त्वं निःशब्दशब्दतीतं निजतत्त्वरूपम् तेजोऽन्धकाररहितं बाह्यस्वरूपम्। श्रीभागवत कृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम्। सभायान्तरोषि त्वमेक सर्वम् समं हि सर्वे अपि शिष्टमव्ययम् अतत्त्वरूपतत्त्वं न हि वस्तु किञ्चित्। श्रीभागवत कृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम्। व्योमवद्बहिरन्तरस्तं जालैष भूमा अशरीरतत्त्वमेकम् अहं नमामि। अगच्छानन्तदेवा अखिलान्तरात्मा श्रीभागवत कृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम्। विशुद्धनिर्गुणात्मा गगनोपसदृशम्
నజ్ఞాతమమృతస్వరూపం సభాయాంతరస్థం పూర్ణాచలగురూరేకం సువిశాలతత్వం శ్రీభాగవతకృష్ణభూమప్రభో తవ సుప్రభాతం శ్రీభూమరూపాదయాదిగుణామృతాబ్ది सर्वारिष्टनाश जगदेकशरण्यमूर्ति श्रीसत्यज्ञानानन्ततीता नित्यस्वरूपा श्रीभागवतकृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम् अज्ञानमूलहरणं तव चरणतीर्थं गुरुपादस्थानतीर्थं गुणरूपरहितं त्वं विना न किञ्चिदातीरम् अविनाशतत्त्वम् श्रीभागवतकृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम् इत्थं स्वप्नान्तरस्थं लिखितं ब्रह्मीश तत्त्वम् शुद्धि सुषुप्ताविव च परिपूर्णतत्त्वम् प्रज्ञां परात्तसुलभां परमां प्रसूति श्रीभागवतकृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम् श्रीपूर्णानन्दपुल्लयार्य तव सुप्रभातं श्रीवेदान्तानन्दवेङ्कटरमणार्य तव सुप्रभातं जय सद्गुरु प्रभु महाराज को जय हिंदुगल गुरुभक्त मंडली को जय जय गुरु परंपरम को जय जय सद्गुरुदेवा జై గురు. నిన్న 78వ పేజీ పూర్తి అయి 79వ పేజీలో కింద పేరా నుంచి ప్రారంభము. కాబట్టి ఏది అధ్యయనము చేసినా, ఏది విచారణ చేసినా, ఏది నిరసించినా తప్పు లేకుండా నడక కనుక నడిచినటువంటి జీవనం చాలా విశేషమై ఉంటుంది. చాలా విశేషమైనటువంటి జీవనం. ఈశ్వరానుగ్రహము అటువంటి జీవనం లభించాలంటే ఆ ఈశ్వర అనుగ్రహం వల్లనే కలుగుతుంది. మాటకు మాట సరి అయిన సూటి అయినటువంటి నీటుగా నడిచేటటువంటి నాటుకునేటటువంటి జీవనం ఇది. మాటకు మాట సరైనటువంటి సూటి అయినటువంటి నీటుగా నడిచేటటువంటి నాటుకునేటటువంటి జీవనం ఇది. అటువంటి జీవనం ఉండాలి. కానీ ఇలా తప్పు మాట్లాడేది, అయ్యో సారీ సార్, పొరపాటు అయింది సార్ అనేటటువంటి దిద్దుకునేటువంటి లక్షణము చిట్ట చివరకు ఎట్లా ఉంటుందంటే, పరమపద సోపానంలో కూడా ఒక మెట్టు ముందు పాము నోట్లో పడి మరలా ఆ మొదటికి వచ్చి పునఃసృష్టి ఆరంభం నుంచి మొదలై కల్పాంతం వరకు కూడా మరలా ప్రయాణం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఏర్పడుతుందన్నమాట. ఈడ పరమపద మార్గం అనేటువంటి పాంపట్ట ఒకటి ఉంటుంది. దాన్ని మనం బారాకట్ట మాదిరి కూడా ఆడచ్చు. దాంట్లో ప్రతి మెట్టులోనూ చిన్న పాము కాటి నుంచి పెద్ద పాము వరకు ఉంటుంది. పూర్తి పరమపద మార్గం అంటే పూర్తి పైమెట్టుకు పోయిన తర్వాత కూడా నిన్న చెప్పాడు, పూర్తి పైమెట్టుకు పోయిన తర్వాత కూడా ఓ పెద్ద పాము మింగుతుంది, కింద వరకు తోక ఉంటుంది, మళ్ళీ కిందికి పడిపోవాల్సి వస్తుంది. అట్లా కాకోకుండా సారీ సార్, పొరపాటు అయింది సార్ అనేటువంటి దిద్దుకునేటువంటి లక్షణం చిట్ట చివరి వరకు అది ఉండకోకుండా, పరమపద సోపానములో కూడా ఒక మెట్టు ముందు పాము నోట్లో పడి మరలా ఆ మొదటికి వచ్చి పునఃసృష్టి ఆరంభం నుంచి మొదలై కల్పాంతం వరకు కూడా మరలా ప్రయాణం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఏర్పడుతున్నదని అవతార్ మెహార్ బాబా గారు కూడా సూచనగా దైవీ ప్రణాళికలో బోధించారు.
దైవీ ప్రణాళిక అనేటువంటి గ్రంథంలో బోధించాడు సూచనాపూర్వకంగా మెహార్ బాబా గారు, అవతార్ మెహార్ బాబా. కాబట్టి సాధకులెల్లరూ కూడా పెద్దలను అనుసరించి వినయ విధేయతలతో సర్వస్య శరణాగతితో వారి యొక్క కరుణకు కృపకు పాత్రులై చెప్పింది చెప్పినట్లుగా ఆచరించగల సమర్థులై మానసిక ఆశ్రయం కలిగిన వారు పూర్ణబోధను సంగ్రహించడానికి పొందవలసినటువంటి అధికారత్వాన్ని పొందిన వారై పెద్దలను ఆశ్రయించాలి. సభావారు వినగా సరే సరే అని సభవారిట్లనగా ఇంతకు ముందు కూడా మీతో ఒకసారి అన్నాను. పండిత పరిష్కారము అని సభా పరిష్కారము అని, పండిత పరిష్కారము అని సభా పరిష్కారము అని రెండు పద్ధతులు ఆ కాలంలో ఉండేవి. అంటే భువన విజయం కాలంలో కూడా కృష్ణదేవరాయలు పరిపాలించినప్పుడు ఎవరైనా కవితా కన్యకను అర్పించాలి అంటే ఆ కవిత్వాన్ని అష్టదిగ్గజాలు ఉన్నటువంటి భువన విజయం మధ్యలో ఆ కవిత్వాన్ని చదివి వినిపించాలి. అంటే ఆ కవిత్వాన్ని అష్టదిగ్గజాలు ఉన్నటువంటి భువన విజయం మధ్యలో ఆ కవిత్వాన్ని చదివి వినిపించాలి. అది భావి మానవలోక కళ్యాణానికి ఎట్లా ఉపయోగపడుతుందో సభలోని వారందరూ కూడా, పెద్దలందరూ కూడా, పెద్దనాది పెద్దలందరూ కూడా దానిని చక్కగా ఆకర్ణించేవారు. వారందరూ సరి సత్యం సత్యం పునః పునః సత్యం అని గనుక ధృవీకరించినట్లయితే దానికి ఒక నిర్ణయాత్మకమైనటువంటి స్థితి ఏర్పడుతుంది. అంతకంటే ముందు కాలాలలో కూడా దేవదుందుగులు మ్రోగించేవారు, దేవతలు పుష్పవృష్టి కురిపించేవారు. ఈ మ్రోగించరా భేరి మోగించరా మోక్షార్తికి వార్త నందించరా అని వెంకటాచలం స్వాముల వారు తత్వం రాశారు. అట్లా అంతకంటే ముందు కాలాలలో దేవదుందుగులు మ్రోగించేవారు, అవి కూడా మ్రోగేవి. దేవతలు పుష్ప సృష్టి కురిపించేవారు. ఇలాంటి సూచనలు మన ఇతిహాసాలలో కనిపిస్తాయి. అంటే మన ఈ రామాయణము, భారతము, భాగవతాలలో ఇతిహాసాలంటే వాటిలో కనిపిస్తాయి. మహానుభావులు జన్మించినప్పుడు శివధనుర్భంగము గావించబడినప్పుడు, రావణ సంహారము జరిగినప్పుడు, ఆదిత్య హృదయము బోధించబడినప్పుడు, సీతమ్మ వరమాల శ్రీరామచంద్రుని మెడను అలంకరించినప్పుడు ఇలాంటి ఘట్టాలు చాలా ఉన్నాయి. దిందువులు మోగేటువంటి విషయం. ఇట్లా హనుమ సీతాదేవి దర్శనం చేసినప్పుడు, ఇలా హనుమ మరలా శ్రీరామ దర్శనానికి వచ్చినప్పుడు శ్రీరాముడు నేను ఏమి ఇవ్వగలవాడును అని హనుమను ఆలింగనము చేసుకొని ఐక్యత సిద్ధిని ప్రసాదించినప్పుడు ఇలాంటి చాలా సందర్భాలలో రామాయణములో కనబడుతుంది. దేవతలు సంతోషించారు అని మానవ జీవితంలో చాలా గొప్ప ఘట్టము ఇది. అట్లా సద్గురువు సత్శిష్యుల యొక్క సంగమమే భూమండలం మీద అత్యంత అరుదైనటువంటి సంఘటన అన్నారు పరమహంస. కాబట్టి అలాంటి సద్గురువు సత్శిష్య సమాగమం, అలాంటి సద్గురువు సత్శిష్య సమాగమం, అన్యోన్య దర్శనం, దేవతలు సంతసించేటటువంటి గొప్ప ఘట్టం అది. అలా బట్టబయలును జరిగినటువంటి పెద్దలు, దేశికులు, గురువులు, స్వగురువు, నిజగురువు, పరమగురువు, పరమేష్ఠి గురువర్యులైనటువంటి పెద్దలు సరిసరి అని నిర్ణయించినటువంటి మహత్తరమైనటువంటి రాజములను, పెద్దల మార్గమును అందరూ తప్పక ఆశ్రయించి జనన మరణ రాహిత్యమైనటువంటి, ఆవరణరహితమైనటువంటి ఆ స్థితిని
అందుకోవాలని ఆశీర్వచన పూర్వకముగా ఈ కందార్థములో మనకు అందిస్తున్నారు భాగవత కృష్ణ దేశికుల ప్రభువులు. ఇక 17వ కందార్థం. స్వామి ఎవరో ఒకరు. సరే సరే, జై గురు. ఇలుదొత్తి గ్రామ సింహము కల దొంతుల గూల్చు నింటి గరితలురుగు దొంతులు చక్క చేతురట్లనే ఇలసు కవి జనుక్తి తప్పు లెంచు దుర్జనుడు తప్పొప్పుగా వించు సజ్జనుడు తులలేని బుద్ధిమంతులు సర్వజ్ఞులు మీరు తెలుసు నా తలపునే తెలిపేదేమిక తప్పు లెంచు దుర్జనుడు తప్పొప్పుగా వించు సజ్జనుడు. జై గురు. ఇంటిలో కుక్కలు చేరి దొంతి కొండలన్నీ పడదోస్తాయనుకో. ఒకనొకప్పుడు వాకి మర్చిపోయినా కానీ ఆ కుక్కలు ఇంట్లో దొరుకుతాయి, ఆ దొంతి కొండలన్నీ పడదోయను. ఆ ఇంటి ఎందుగల ఆడువారు కుండలను సవరింతురు. ఆ పద్ధతిగానే దుర్జనుడు తప్పులు చేయును, సజ్జనులు సవరింతురు. అయినా సర్వజ్ఞులకు మీకు నా మనోభావము తెలియను కనుక వేరుగా నేను చెప్పవలయననేటువంటి అవసరము ఉండబోదని భావం. చాలా సులభమైనటువంటి రీతిగా దుర్జనులు ఎవరో సజ్జనులు ఎవరో తెలుపుతున్నారు. చిన్నప్పుడు ఓ పద్యం నేర్పారు. తప్పులెన్నువారు తండోపతండంబు ఉర్విజనులకెల్ల నుండు తప్పు తప్పులెన్నువారు తమ తప్పులెరుగరయా విశ్వదాభిరామ వినురవేమా అని మనము ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడే ఈ పద్యాలు మనకు వినిపించారు. తప్పులెన్నువారు తండోపతండంబు ఉరివి జనులకెల్లా నుండు తప్పు తప్పులెన్నువారు తమ తప్పులు ఎరుగరయ్యా. ఎవరైతే తప్పులు ఎంచుతూ ఉంటారో వారి తప్పులను వారు ఎరగరు. దాన్ని తొంగి చూసుకుంటే అర్థమవుతుంది. కాబట్టి తప్పులు ఎంచటంలో పెద్ద విశేషమేమీ లేదు. ఆ తప్పులు ఎంచే పద్ధతి నాలుక చేసేటటువంటి 4 మహాపాపాలలో ఒకటి. కాబట్టి తప్పులెంచేవారంతా కూడా దుర్జనులే. మరి సజ్జనులు అంటే ఎవరయ్యా? ఆ తప్పుల్ని ఒప్పులుగా తీర్చగలిగేటటువంటి ప్రజ్ఞా విశేషం కలిగినటువంటి వారు, హృదయ వికాసము దివ్యత్వము కలిగిన వారు. వీళ్ళు సజ్జనులు. తమ యొక్క సత్వగుణ విశేషం చేత దుర్జనులలో ఉన్నట్టి అనేటువంటి లక్షణాన్ని, దుష్కర్మను సత్కర్మగా మార్చేటువంటి శక్తి కలిగిన వారు సజ్జనులు. కాబట్టి మానవుడు జీవితంలో చేయకూడనటువంటి పని ఏమిటప్ప అంటే తప్పులు ఎన్నడం. కానీ అనేకములైనట్టి గుణ సంబంధ సంయోజం చేత, ఉద్వేగం చేత తమకేదో ఈ జన్మలో తీరని నష్టం కలిగించారనేటువంటి దుఃఖం చేత సర్వభూతస్థమాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని ఈక్షతే యోగ యుక్తాత్మ సర్వత్రా సర్వదర్శన అనేటువంటి సమదర్శనం అనే గొప్ప లక్షణాన్ని పోగొట్టుకున్నాం. ఎన్నో జన్మల పుణ్యం చేత గాని ఈ సమదర్శనం లభించదు. అనేక జన్మార్జితమైనటువంటి సత్కర్మ వలనే ఈ సమదర్శనము సాధ్యమవుతుంది. అట్టి సమదర్శనము కలిగిన వారు సజ్జనులు. అతని యొక్క శక్తి ఏమిటయ్యా అంటే తన్ను ఆశ్రయించినట్టి గుణ మాలిన్యం కలిగిన జీవులకు ఊరట కలిగించి, అతని యొక్క శక్తి ఏమప్ప అంటే దుష్కర్మగా మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళను సుకర్మగా మార్చాలా అనేటువంటి ఎన్నో జన్మల పుణ్యం చేత గాని ఈ సమదర్శనం లభించదు.
అనేక జన్మార్జితమైనటువంటి సత్కర్మ వలనే ఈ సమదర్శనం సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి అట్టి సమదర్శనము కలిగిన వారు సజ్జనులు. అతని యొక్క సజ్జనుల యొక్క శక్తి ఏమిటయ్యా అంటే, తనను ఆశ్రయించినట్టే తనకు శరణాగతుడై వచ్చినటువంటి గుణమాలిన్యము కలిగినటువంటి జీవులకు ఊరట కలిగించి సరైనటువంటి మార్గములో మార్గదర్శనం చేసి తన యొక్క ప్రజ్ఞా విశేషం చేత వారి జీవితాలను చక్కదిద్ది సత్కర్మానుష్ఠానము చేయించి ఆ సత్కర్మానుష్ఠానము చేత వారిలో బుద్ధి వికాసము సాత్విక శ్రద్ధ కలిగేటట్లు చైతన్య వికాసమును ఆత్మ విచారణ ద్వారా మేల్కొల్పి వారు భూతులనేటువంటి సత్యాన్ని ఇక మర సత్యాన్ని ఎరుకపరచి అంటే తెలియపరచి వారిని ఆత్మధోరణ దిశగా ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం ఆత్మానమవ సాధయేత్ అనేటువంటి ఉపనిషత్తు వాక్యము రీత్యా వారి జీవితానికి చక్కని వలె వారి జీవితానికి చుక్కాని వలె నిలబడగలిగేటటువంటి ధీమంతులు, ధీరత్వం కలిగినటువంటి వారు, ధృతి కలిగినటువంటి వారు, ఆ దిశగా తన జీవనాన్ని వినియోగించేటటువంటి త్యాగజీవులు సజ్జనులు. ఇట్టివారు ఎట్లా అంటే గుణమాలిన్యం కలిగినటువంటి జీవులకు ఊరట కలిగించి సరైనటువంటి మార్గంలో మార్గదర్శనాన్ని చేసి తన యొక్క ప్రజ్ఞా విశేషం చేత తనకున్నటువంటి ప్రజ్ఞ చేత వారి గురువుల చేత వారు తెలియబడినటువంటి విశేషం చేత వారి జీవితాలను చక్కదిద్ది సత్కర్మానుష్ఠానం చేయించి రోజునైనా నీ కార్యం ఇట్టుండాలా, ఉదయం లేచినాలమించి సత్కర్మానుష్ఠానం చేయించి ఆ సత్కర్మానుష్ఠానం చేత వారిలో బుద్ధి వికాసం ఎట్టగలగాల, సాత్విక శ్రద్ధపై కలగల. సాత్విక గుణముతో సాత్విక శ్రద్ధ కలిగేటట్లుగా చైతన్య వికాసమును ఆ విధంగానే ఆత్మ విచారణ ద్వారా మేల్కొల్పి అయినా నీవి శరీరం కాదు ఈ ఆత్మవి అని తెలియపరిచి వారు సాక్షిభూతులనేటువంటి సత్యాన్ని ఎరుకపరచి వారిని ఆత్మ ఉద్ధరణ దిశగా అంటే ఆత్మను దగ్గరగా తెలియబడే రీతిగా దానికి శృతి ప్రమాణం చెప్పాడు, ఉపనిషత్ ప్రమాణం. ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం ఆత్మానమవసాధయేత్ అనేటువంటి ఉపనిషత్తు వాక్యము రీత్యా వారి జీవితానికి చుక్కాని వలె అంటే నిలబడగలిగేటటువంటి ధీమంతులు. చుక్కాని అంటే ఓడ సముద్రంలో ఓడ పోతా ఉంటుంది. ఆ ఓడకు ఒక తెర గుడ్డ కిందికి పైకి ఒకటి కట్టింటారు. ఆ గాలి అట్లా వీస్తే అట్లా గాలికి ఆ గుడ్డ తో పడవ నడుస్తూ ఉంటుంది. దానికి తోడు వీళ్ళు సపోర్ట్ తెడ్డేసుకుంటూ పోతా అంటారు. ఆ చుక్కాని అనేది లేకపోతే పడవ అంత స్పీడ్గా పోయేదానికి అవకాశం ఉండదు. దాన్ని చుక్కాని అంటారు. అంటే మార్గాన్ని చూపించే రీతిగా ఉంటుంది. మార్గం చూపించేది కాదు, మార్గానికి స్పీడ్ గా పీల్చకపోతుంది అది గాలి. ఇప్పుడు యంత్రము లేదు కాబట్టి, యంత్రములు లేవు కాబట్టి, యంత్రాలు లేని టైంలో మొత్తం గాలితోనే పోవాలి కాబట్టి తెడ్డు ఏమో ఇట్లా తెడ్లు ఇద్దరు మనుషులు కూర్చొని చిన్న పడవలో అయితే ఆ పక్క ఈ పక్క తెడ్డుతో జరుపుతుంటే ముందరికి పోతా ఉంటుంది పడవ నీళ్ళని వెనక్కి తోసి. కానీ పెద్దవి అప్పటికే సరుకు రవాణా ఎవరు మన సముద్రగుప్తుడు అనే కాలంలోనే ఆయన ఒక రాజు, గుప్తరాజు. ఆయన కాలంలో సముద్రం ద్వారా వ్యాపారం చేశారు 3000 ఏళ్ల క్రితమే. ఆ టైంలో ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే సరుకు రవాణా కూర్చే పెద్ద దానిలను ఇట్లా చేతులతోనూ తెడ్లతోనూ అనలేరు కదా. అందుకని ఒక పెద్ద మొద్దు పొడవుగా ఉండేదాన్ని ఏర్పాటు చేసి
ఆ మొద్దుకు ఓ పెద్ద తెరచాపను కట్టి దాన్ని ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే కింద కీలు ఉంటుంది దానికి, గాలి ఈ పక్కన వీయలేదనుకో ఇంకో పక్కకు వీసిందనుకో, ఆ పక్కకు వీస్తే ఆ పక్కకు తిప్పి దాన్ని పోయేటట్టుగా ముందుకు పోయేటట్టుగా చేసేవాళ్ళు, దాన్ని అనేవాళ్ళు ఆ విధంగా. ప్రయాణం స్పీడ్ గా సాగేదానికి గాలి అద్భుతమైన ద్వారా. ఏర్పాటు. ఉమ్. ఆ విధంగా ఎన్నో జన్మల పుణ్యం చేత గాని ఈ సమదర్శనం లభించదు. అనేక జన్మార్జితమైనటువంటి సత్కర్మ వలనే ఈ సమదర్శనము సాధ్యమవుతుంది. అట్టి సమదర్శనము కలిగిన వారే సజ్జనులు. అతని యొక్క శక్తి ఏమిటయ్యా అంటే, తనను ఆశ్రయించినట్టి గుణమాలిన్యము కలిగినటువంటి జీవులకు ఊరట కలిగించి సరైనటువంటి మార్గములో మార్గదర్శనం చేసి తన యొక్క ప్రజ్ఞా విశేషం చేత అటువంటి జీవులు సజ్జనులు. దీనికి ఒక ఉపమానం చెప్పినారు. అటు ఇటు తిరిగేటువంటి గ్రామసింహము అంటే కుక్క. గ్రామంలో ఉండేటువంటి దాన్ని గ్రామసింహం అని కుక్కని పిలిచారు. తలుపులు తీసి ఉంటే ఇంట్లోకి వచ్చి దొంతులుగా పేర్చి ఉన్నటువంటి కుండలను, గిన్నెలను పడగొట్టింది. కుండలు కలిగినాయి, గిన్నెలు దొల్లిపోయాయి. కుండలు కదిలినాయి, గిన్నెలు దొర్లిపోయినాయి. తనకు కావలసినటువంటి ఆహారం కోసము దాని తాపత్రయము మరి ఆ గృహిణి ఆ కుక్కను పారద్రోలి తిరిగి ఆ పడేసినటువంటి వాటినన్నింటినీ కూడా సరిచేసింది. ఇప్పుడు ఆ పోలికలో వాసనాబలం చేత ప్రేరేపించబడినటువంటి కుక్క వంటి లక్షణం గలవాడు దుర్జనుడు. అట్టి వాసనాక్షయాన్ని వనగూర్చేటటువంటి మాతృస్వరూపిణి గృహిణి. అమ్మ దయవలన సాత్విక జీవనం కాబట్టి అటువంటి గృహిణి వంటి వాడు సజ్జనుడు. అది దాని వాసనామయం చేత దాని ఆహారం ఏదైనా దొరుకుతుందని పాత్రలన్నీ కదిలిచ్చి మెదిలిచ్చి దొంతులన్నీ నూకేసి పోయింది. మరి ఆ ఇంటి తల్లి ఏం చెప్పింది? మాతృస్వరూపిణి ఆ గృహిణి అమ్మ దయ వలన సాత్విక జీవనము గడిపేటువంటి స్థితిగా ఉంది కాబట్టి ఆ కుక్కను అల్లిచ్చేసి దాంది కాదు తప్పుదని ఆకిళ్ళని గ్రహించి అటువంటి గృహిణి వంటి వాడు సజ్జనుడు. సజ్జనుడు ఏదైనా తప్పులు ఉంటే సరిదిద్దగల సామర్థ్యము, వారిని మార్చగల సామర్థ్యము కలిగినటువంటి వారు సజ్జనుడు. ఇది ఫలానా చోట బాగాలేదు అని వంకరలు వెతికేవారు కుకవులు. ఇది ఫలానా చోట బాగలేదని వంకరలు వెతుకుతారు చూడు, వారు కుకవులు. వారికి వంకరలు వెతకడం వచ్చు కానీ తీర్చిదిద్దడం రాదు. కాబట్టి తప్పక గురువును ఆశ్రయించినట్టి సాధకులంతా కూడా అనుసరించేటువంటి స్థాయి నుండి సాధకులుగా, సాధకుల స్థాయి నుండి శిష్యులుగా, శిష్యుల స్థాయి నుండి సత్శిష్యులుగా, సత్శిష్యుల స్థాయి నుండి గురు శిష్య ఐక్యత సిద్ధిని పొందినటువంటి వారు గురుపుత్రులుగా క్రమంగా ఎదుగుటకు సజ్జన సాంగత్యము, సత్సాంగత్యము అవసరము. తప్పకోకుండా వీరు గురువును ఆశ్రయించినటువంటి వారైతే సాధకులంతా కూడా అనుసరించేటువంటి స్థాయి నుండి సాధకులుగా, సాధకుల నుండి సాధకుల యొక్క స్థాయి నుండి శిష్యులుగా, శిష్యుల స్థాయి నుండి సత్శిష్యులుగా, సత్శిష్యుల స్థాయి నుండి గురు శిష్య ఐక్యత సిద్ధిని పొందిన వారు గురుపుత్రులుగా క్రమంగా ఎదుగుటకు సజ్జన సాంగత్యము, సత్సాంగత్యము అవసరమై ఉంది. అట్లా ఒక్కొక్క మెట్టుకు ఎక్కల రావడంలోనే శిష్యుడు కావాలా, మంత్రం చోలోబడల్లా అనేటువంటి తాపాత్రత కాకోకుండా ఫస్ట్ విషయాన్ని గ్రహించాల, సాధన క్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి అప్పుడు కొన్నాళ్లకు సాధన సంపత్తి కలిగినటువంటి వాడైతే అట్టి వారికి తెలియవచ్చేటువంటి విధానము క్రమంగా ఉంటుందనేటువంటి విషయం మనకు ఈ కందార్థం ద్వారా తెలుస్తూ ఉంది. మోక్షం అనేటువంటి సౌధానికి సత్సాంగత్యమే ముఖద్వారం అన్నమాట.
మోక్షం అనేటువంటి ఆ మెట్టు ఎక్కాలంటే, అది నీవు సాధించాలంటే ఆ పరమపద మార్గంలో ఆ పైనంతా దేవతా స్వరూపులన్నీ ఉంటాయి. ఆ స్థానానికి నువ్వు చేరాలంటే సత్సాంగత్యమే ముఖద్వారం. ఫస్ట్ మొదటి వాక్ లేదప్ప అంటే సత్సాంగత్యము. కాబట్టి చిత్తశుద్ధిని ఇవ్వగలిగేటువంటి సత్సాంగత్యానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది. సద్గ్రంథ పఠనం, సదాచారం, సత్కర్మ, సద్గురు సన్నిధానము, సత్సాంగత్యం, సదసత్ వివేచన ఎంతో అవసరం. కాబట్టి ఇట్టి సదసత్ వివేచనను పొందించేటటువంటి పండుగలు భారతావనిలో ప్రతి నెలకు ఒక పండుగ ఉంది. విశేషమైనటువంటి పర్వదినం అనేటువంటి ప్రయోగంలో మనలో ఏ క్షణమైతే సదసత్ వివేచన మేల్కొంటుందో అప్పుడు ఒక పర్వము ముగిసింది. అసత్ అనేటువంటి అజ్ఞానం తొలగిపోయింది. మనకు నెలకు ఒక పండగ ఉంది. ఆ పండగలు మనం ఏం చేస్తున్నాం? చేసుకోవడం, తినడం, తొంగోవడం, అంతే. దాన్ని విశేషంగా ఎట్లా చేసుకోవాలి, దానిని ఆ కాలాన్ని, ఆ పండగ కాలాన్ని ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలో తెలియరాదు, తెలియబడదు. భారతావనిలో ప్రతి నెలకు ఒక పండుగ ఉంది. దాన్ని ఎట్లా విశేషమైనటువంటి పర్వదినంగా అనేటువంటి ప్రయోగంలోనే మనలో ఏ క్షణమైతే సదసత్తు వివేచన మేల్కొంటుందో అప్పుడు ఒక పర్వం ముగిసింది. అసత్ అనేటువంటి అజ్ఞానం తొలగిపోయింది. అసత్ అనేటువంటి అజ్ఞానము తొలగిపోతుంది కూడా, సత్ అనేటువంటి దృష్టి నిలబడుతుంది. అందుకే మహాభారతం 18 పర్వములుగా విభజింపబడింది. మోక్ష సౌధానికి కూడా 18 మెట్లు, ఒక్కొక్క పర్వాన్ని అధిగమిస్తూ కడకు మోక్ష సన్యాస స్థితిలో నిలకడ చెందాలని 18 యోగములుగా భగవద్గీత అందించబడింది. కాబట్టి ప్రతి పర్వదినమున మనలో సత్తు అనేటటువంటి ఆశ్రయం ఎలా పొందామో అనేటటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. మన జీవితమంతా కూడా సన్నివేశములతో కూడి ఉంటుంది అంటారు పెద్దలు. మన జీవితం అంతా కూడా సన్నివేశములతో కూడి ఉంటుంది. అదొక సన్నివేశం, అదొక సంఘటన అంటారు. చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తేనా ఆ సన్నివేశం చాలా బాగుందండి అని నాటకంలో భాగాలను కూడా అంటాం. అంటే అర్థమేమంటే, సన్నివేశము మన ఇంటికి నివేశము అని పేరు. సన్నివేశము అంటే మన ఇంటికి నివేశం అని పేరు, ఆశ్రయము అని పేరు, సదాశ్రయము అని పేరు. కాబట్టి ఇంటైతే సల్లక్షణముల చేత జీవించేటటువంటి జీవన వ్యక్తుల సమూహము ఉంటుందో ఆ గృహము దేవాలయము. ఆ ఇంట సల్లక్షణము చేత జీవించేటటువంటి జీవన వ్యక్తులు, ఆ వ్యక్తుల సమూహం ఉంటుందో ఆ గృహము దేవాలయము. అదే దైవము. అంటే సల్లక్షణముల సమాహారమే దైవము. కాబట్టి సల్లక్షణములను పెంపొందింపజేసేటట్లుగా పర్వదినాలు ఏర్పడ్డాయి. అందుకే పర్వదినాలు నీవు సక్రమమైనటువంటి స్థితిలో ఉండడానికి, అంటే జీవనోపాధికి దిన్నము ఏదో పని చేసుకుంటా జీవిస్తూ ఉంటావు. పండగ రోజు నువ్వు ముందుగానే ఆ ఇల్లు, వాకిలి, ఆ ఒళ్ళు, దుస్తులు శుద్ధి చేసుకొని ఎట్లయితే ఆ రోజు చేసేదే ప్రసాదం. అది ప్రతి ఒక్కరు గురువు గారు, ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి నెల పౌర్ణమి నాడు అందరూ శుద్ధి చేసుకొని ఆశ్రయాల కాడికి పోయి ఆశ్రయాల కాడ, ఇంటికాడ చేసుకునే వాళ్ళు ఇంటికాడ ప్రతి నెల పండుగ ఉన్నట్లే కదా అందరికి. అవు, నిజమే నీ మాట. కృష్ణాపురంలో ప్రతి నెల పండుగ ఉన్నట్లే. అనేకమైనటువంటి గురువులు, ఆ గురు స్థానాలు, ఆ గురువు యొక్క గృహాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి అదే పనిగా పౌర్ణమి వస్తుందంటే నేను కూడా అంగడి పెట్టుకొని కొన్నాళ్ళు అదే పనిగా టెంకాయలు 2 రోజుల ముందు ఎక్కువ టెంకాయలు తెచ్చుకునేవాళ్ళు అంగడిలోకి. ప్రతి ఇంట ఇల్లు అలికి ముగ్గులేసి పౌర్ణమి రోజు పూజలు చేసి
ప్రతి ఒక్కరూ టెంకాయ పట్టుకుని ఆశ్రమాల దగ్గరికి పోయేవాళ్ళు. అక్కడ సాధుకుల్లాయ స్వామి గ్రూప్ కొంతమంది, ఇట్లా రామయ్య స్వామి ఇంటికాటికి, ఆదిమూలము రామయ్య అశ్వత్థయ్య గారి వాళ్ళ అన్నగారు, అట్లే శంకరనారాయణ స్వాముల వారి ఇంటికాటికి, ఇట్లా మన గురువు గారి ఇంటికాటికి అనేకంగా భాగాలుగా గ్రామం అంతా, కృష్ణాపురం గ్రామం అంతా పౌర్ణమి అంటే పండగే. ఎవరికి వాళ్ళు కూడా కొన్ని తీపి పదార్థాలు కూడా చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు, ఇక సుదూరం నుంచి వచ్చినటువంటి శిష్యులకు కూడా తీసుకుపోయి వాళ్ళకి మంచి ఆహారాన్ని ఇచ్చి పలకరించేటువంటి తీరి. కాబట్టి అది వినాయక చతుర్థే కావచ్చు అనుకో, సంకష్టహర చతుర్థే కావచ్చు, లేదా శ్రీరామనవమే కావచ్చు, లేదా గోకులాష్టమే కావచ్చు, లేక కృష్ణాష్టమే కావచ్చు, లేక మహర్నవమే కావచ్చు, లేక విజయదశమే కావచ్చు, లేదా భీష్మేకాదశే కావచ్చు, లేక రథసప్తమే కావచ్చు, లేక అమావాస్య నాడైనా కావచ్చు, ఆచరించేటటువంటి దీపావళే కావచ్చు, లేక సంక్రాంతి సమ్యక్ దర్శనమైనటువంటి సంక్రాంతే కావచ్చు. ఇలా 12 మాసములకు 12 విశేషమైనటువంటి పర్వదినాలను కలిగినటువంటి మహాశివరాత్రే కావచ్చు. ఈ రీతిగా భారతీయ సాంప్రదాయంలో సల్లక్షణాలను పెంపొందింపజేసేటటువంటి జీవనాన్ని అందించటమే ప్రధానంగా ఆడంబరం అప్రధానంగా చేర్చబడినటువంటి సంస్కరించడమే ఆ సంస్కృతి యొక్క లక్షణం. మనలో ఉన్నటువంటి గుణమాలిన్యాన్ని పోగొట్టే సంస్కరణను చేపట్టేటటువంటి సంస్కృతి కొండంత దేవునికి కొండంత ప్రతిపెట్టి పూజించాల అన్నాడు వేమన. కొండంత దేవునికి కొండంత ప్రతిపెట్టి పూజించాలా అన్నాడు వేమన. కాబట్టి ఆడంబరం వృధా. దాని నుండి గ్రహించవలసినటువంటి సదాచారాన్ని, సల్లక్షణాన్ని, సన్నివేశాన్ని, సంఘటనని బాగా సంస్కృతి జాగ్రత్తగా ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి అందించేటటువంటి జీవన విధానము భారతీయ జీవన విధానం. ఈనాడు మనం పిల్లల ముందర ఇవన్నీ చేస్తూ పోతూ ఉంటే వారు కూడా గ్రహించి తరతరాలకు ఉపయోగపడేటువంటి జీవనోపాధి కలిగినటువంటి, అందుకే ఇది సనాతన ధర్మం. అందుకు అందించేటటువంటి జీవన విధానము భారతీయ జీవన విధానం. సజ్జనులుగా జీవించేటటువంటి జీవన సాంగత్యం, ఒకరి నుంచి మరొకరికి ఏ క్షణములో కూడా అశాంతిని ప్రసరింపజేయకుండాన్నట్లుగా ఉండేటటువంటి జీవనమును ప్రసాద సిద్ధి అని పేరు. నా మనోవాక్కాయముల చేత ఏ జీవులకు వేదన కలిగించకుండునట్లు, నా మనసుతో గాని నా వాక్కుతో గాని ఏ జీవములకు కూడా వేదన కలిగించకుండునట్లు జీవనమును ప్రసాదించమని వేడుకోవడం ప్రసాద సిద్ధి. అట్టి సల్లక్షణాలను పెంపొందింపజేసుకోవాలి. ఈ రీతిగా గుణములకు అధిపతి అయినటువంటి గణానాథుని గుణమాలిన్యాన్ని తొలగించమని ప్రార్థించి మనోబుద్ధులను అర్పించి మనోజయాన్ని పొందేటటువంటి సదాచారం వినాయక చవితి. విమర్శలకు గాని నీలాపనిందలకు గాని లోకులు దుర్జనులు తప్పులు వెతికేటటువంటి వారిని పట్టించుకోక వాసనాక్షయమనేటువంటి లక్ష్యాన్ని బలంగా స్వీకరించినటువంటి వాడు గణములకు అధిపతి అయినటువంటి క్రియాశక్తికి అధిష్టానమైనటువంటి మూలాధార అధిష్టాన దేవత అయినటువంటి గణపతిని ఉపాసించేటటువంటి గణాపత్ ఉపనిషత్ క్రమముగా పరబ్రహ్మ నిర్ణయాన్ని ఎరిగేటటువంటి లక్ష్యం దిశగా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించే రోజుది. నీవు ఆధార చక్రంలో ఉండి తొలి పూజ అందిస్తున్నాం కదా, 21,600 సార్లు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారా ఆడేటువంటి ఈ అంశ ఆధార చక్రానికి 600 అందించిన తర్వాతనే మళ్ళా సృష్టికర్త అయినటువంటి బ్రహ్మకు 6,000 అందించగలుగుతుంది. ఆ విధంగా
దాన్ని ప్రారంభం చేసుకోవాలి. అది గణపతి అంటే బొమ్మను పెట్టుకొని ఆ రికార్డింగ్లు పెట్టుకొని ఎగురుకుంటా చేసేటువంటి ప్రక్రియ కాదు అది. నీలోనే ఉన్నటువంటి ఆ గణపతిని, గణములకు అధిపతి అయినటువంటి క్రియాశక్తికి అధిష్టానమైనటువంటి మూలాధారాధిష్టాన దేవత, ఆ మూలాధారానికి అధిష్టాన దేవత అయి ఉన్నటువంటి గణపతిని ఉపాసించేటటువంటి గణాపత్ ఉపనిషత్ క్రమముగా పరబ్రహ్మ నిర్ణయాన్ని ఎరిగేటటువంటి లక్ష్యం దిశగా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించే రోజు ఇది భాద్రపద మాసంలో వచ్చేటువంటి చవితి రోజు చేసేటువంటి ఆ పండుగ వినాయక చవితి. కాబట్టి ఈ కందార్థములో గ్రామసింహం వలె వాసనాబలమునకు వంగి జీవించడం మానవోపాధికి తగినటువంటిది కాదు. అందుకు రాలే. గ్రామసింహం మాదిరి వ్యవహరించి ఉండాలనేటువంటి స్థితిగా లేకోకుండా వంగి జీవించడం మానవోపాధికి తగినటువంటిది కాదు. అది ప్రతి ఇంట చేరి దొంతులుగా ఉన్నటువంటి కుండలను, గిన్నెలను దొర్లించేటువంటి పద్ధతి, అందరూ దాన్ని తరిమి కొట్టేటటువంటి పద్ధతి, అది దుర్జన పద్ధతి. తప్పులెంచటం దుర్జన పద్ధతి, తప్పులను సరిచేయటం సజ్జన పద్ధతి. ఆశ్రయించిన వాడి జీవితాన్ని సత్కరించటం, ఎవరైతే గురువు దగ్గరికి వచ్చి ఆశ్రయం పొందారో వారి జీవితాన్ని సంస్కరించటం సజ్జన పద్ధతి. ఆశ్రయించిన వారి జీవనాన్ని విమర్శ చేయటం దుర్జన పద్ధతి. ఆశ్రయించినటువంటి వారి జీవనాన్ని విమర్శ చేయటం దుర్జన పద్ధతి. కాబట్టి తప్పక పెద్దలను ఆశ్రయించి మన జీవితాలను సంస్కరించుకొని మానవ జీవన లక్ష్యమైనటువంటి పరంసత్ పరంచావలోకయే అనేటువంటి పారమార్థిక జీవితాన్ని ఇహమే పరమై ప్రకాశించినటువంటి పద్ధతిగా జీవించమనేటువంటి సజ్జన సాంగత్యంలో జీవించమనేటువంటి సూచన ఈ కందార్థంలో మనకు తెలియవచ్చింది. ఈ ప్రతి కార్యము కూడా, ప్రతి నెలలో వచ్చేటువంటి ప్రతి పండగ కూడా నీలో ఉన్నటువంటి ఆ దైవాన్ని దర్శించి, ప్రతి దైవ స్వరూపము, ప్రతి క్షేత్రములు, ప్రతి దేవతా స్వరూపము నీ అందే ఉన్నాయి. నిన్ను విడిచి ఏదీ లేదు. వాటిలో గురువు ద్వారా విచారించి నీవు అక్కడ ఉన్నటువంటి, నీలో ఉన్నటువంటి ఆ దైవానికి అర్చనా రూపంగా కానీ, నీ యొక్క ప్రజ్ఞతో, నీ యొక్క ప్రశాంతమైనటువంటి మనసుతో వాటిని పూజించమని తెలియబరుస్తా ఉన్నారు. తర్వాత 18. తన గొప్ప నెంచరేమో జనులని తలపోసి సాధు జనకృత కవితల్ వినడి తరులు వినగోరిన వినకనరాదనుసు మనసు విరుసు దుర్జనుడు వినిపించు వేడ్క సజ్జనుడు కనవచ్చే ముంజేతి కంకణాలకు వేరే ఘన నిల్వుటద్దాము కావాలే నా మనసు విరుసు దుర్జనుడు వినిపించు వేడ్క సజ్జనుడు. జై గురు. ముంజేతి కంకణము చూచుటకు అద్దము అవసరము లేకుండానే కానవచ్చును. ముంజేతికి కంకణం ఉందనుకో, ఈ కంకణాన్ని చూసేదానికి నిలువుటద్దం కావాలా, ఇట్లా చూస్తానే కనబడుతుంది. అట్లే పరిశీలించకుండానే దుర్జనులను సజ్జనులను తెలుసుకోవచ్చును. వాళ్ళని ఇంకా పరిశీలించగానే ఇట్లా ముంజేతి కంకణం ఎట్లయితే చూస్తానే కనపడతా ఉందో అట్లా వాళ్ళను చూస్తానే కూడా దుర్జనులను సజ్జనులను తెలుసుకోవచ్చును. ఎట్లనగా సూర్యజనులు రచించినటువంటి గ్రంథములను సజ్జనులైన వారు శ్రద్ధతో వినెదరు, ఇతరులకు వినిపించెదరు. దుర్జనులైన వారు తాము వినరు, ఇతరుల వల్ల తమ గొప్పతనమునకు
భంగము కలుగుని వారిని విననీయరు. అట్లా దుర్జనులైన వారు తాము వినరు, ఇతరుల వల్ల తమ గొప్పతనమునకు భంగం కలుగునని వారిని విననీయరు. అనగా ఎట్లా అంటే, ముంజేతి కంకణం ఉంది కదా, ముంజేతి కంకణము చూచుటకు అర్థం అవసరం లేకుండా తనకు అగుపడినట్లు, తన భార్య గుణములు ఇతరులు చెప్పకుండానే తనకు తెలియనట్లు, కౌపీనధారిని చూచి వీడు దరిద్రుడని తనంతట తాను తెలుసుకొనినట్లు, ఎవరైతే పుట్టగోసి పెట్టుకొని జీవనాన్ని జీవిస్తూ ఉంటాడు, అట్టి వాడిని చూస్తే వీడు దరిద్రుడు, వీడికి ఒంటి మీద బట్ట కూడా లేకుండా ఉందే అని మనం ఎట్లయితే గుర్తిస్తామో, కౌపీనధారిని చూచి వీడు దరిద్రుడని తనంతట తాను తెలుసుకున్నట్లు, కాటుపోయినటువంటి కూరలను రుచి చూడకుండానే తెలుసుకున్నట్లు, అంటే మనము ఆహారం చేసేటప్పుడు కాటుపోయింది అనుకో, ఆ కూర అది మనం నోట్లో పెట్టుకోకనే వాసనతోనే ఇది కాటుపోయింది అని ఎట్లయితే గుర్తిస్తామో, విధవను చూచి ఈమె పెనిమిటి లేనిదని తనకు తానే తెలుసుకున్నట్లు, వెర్రివాడు చేయి చేష్టలు చూసి ఇతరులు చెప్పకుండానే వీడు వెర్రివాడని తెలుసుకున్నట్లు, సుజనులను దుర్జనులను ఇతరులు చెప్పకుండానే తనంతట తాను తెలుసుకొనునని భావము. చాలా సులభంగా చెప్పేశారు. ఇక్కడ కూడా దుర్జనుడెవరో సజ్జనుడెవరో, మనసు విరుగునట్లు మాట్లాడేవాడెవరో వాడు దుర్జనుడు, మనసు ఉప్పొంగేటట్లుగా, హృదయం ఉప్పొంగేటట్లుగా, దివ్యత్వం ప్రకాశించేటట్లుగా మాట్లాడేవాడెవడో వాడు సజ్జనుడు. మానవులకు నిమిషులని పేరు, దేవతలకు అనిమిషులని పేరు. అంటే కనురెప్ప వాల్చి నిద్రపోతేనే సుఖపడేటటువంటి వారు నిమిషులు, అంటే మానవులు. కనురెప్ప వేయకుండానే మెలకువ స్థితిలో కూడా అవస్థాత్రయంతో పని లేకుండా ఆనంద స్థితి యందు నిలకడ కలిగినటువంటి వారు దేవతలు. ఇప్పుడు ఆనందమయ కోశము పరిధి చేత ఆవరించబడినటువంటి వారు నిమిషులు. కారణరహిత ఆనంద పద్ధతిగా ఉన్నవారేమో దేవతలు, వాళ్ళు అనిమిషులు. వ్యష్టి జీవనాన్ని పరిమితంతో జీవించేటటువంటి వారు నిమిషులు. సమిష్టి జీవనమే ప్రాధాన్యంగా ఉన్నవారెవరో వారు దేవతలు. స్వార్థ ప్రయోజన రీతిగా స్వసుఖానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి స్వాభిమానానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారేమో నిమిషులు. త్యాగముతో, సదాచారముతో, సల్లక్షణాలతో, సద్బుద్ధితో, సహృదయతతో జీవించే వాళ్ళు దేవతలు. చూడండి, నిమిషులు అనిమిషులు అని ముందు పోతే మనకు కందార్థంలో ఈ పద్ధతులు ఈ వాక్యాలు వస్తాయి. ఈ రీతిగానే చక్కగా దుర్జనులెవరో సజ్జనులెవరో తేట తెల్లంగా ఈ కందార్థంలో చెబుతున్నారు. ఎవరినైనా మీరు ఆశ్రయించేటప్పుడు ఈ సజ్జనులెవరో దుర్జనులెవరో తెలుసుకొని వారి జీవనాన్ని కొద్ది కాలం అనుసరించి పరిశీలించి పరిశోధించి తెలుసుకొని సజ్జనులైన వారినే మానవులు ఆశ్రయించాలి. ఇది బృహద్వాసిష్టంలో మొదటి 4-5 పేజీలకు ముందే చెప్పారు. నువ్వు ఏదైనా గురువు దగ్గరికి చేరేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆ గ్రామానికి పోవాలంట. ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళను విచారించాలంట. ఫలానా వారు గురువు గారు కదా, వారి నుంచి వారు మంచివారేనా, వారు చేష్ట నడక ఎట్లుంది అని విచారించాలని బృహద్వాసిష్టంలో రాశారు. అక్కడ విచారించిన తర్వాత వారు మంచిగా నేను చెప్పిరేని వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి శిష్యుల దగ్గరికి పోవాలంట. శిష్యుల దగ్గరికి పోయి ఆ శిష్యులను విచారించాలంట. ఉన్నది ఉన్నట్లు లేనిది లేనట్లు తెలియవచ్చేటువంటి విషయము ఉందా గురువు దగ్గర అని విచారించాలంట. అట్లా విచారించిన తర్వాత మన గురి సన్నిధానానికి పోవాలంట. అట్లా
వారిని పరిశీలించి పరిశోధించి తెలుసుకొని సజ్జనులైన వారిని మానవులు ఆశ్రయించాలి. కనపడ్డ వారినందరినీ ఆశ్రయిస్తే అప్పుడు మన జోలిలో గ్రామసింహాలే ఉంటాయి. అంటే ఈ శరీరం అనేటువంటి జోలిలో ఎవరిని పడితే వారిని ఆశ్రయిస్తే ఏమవుతాం మనము? మన జోలిలో గ్రామసింహాలే ఉంటాయి. దుర్జన సాంగత్యమే మరి దుకారంతో ఉన్నటువంటి దుర్జన సాంగత్యం చేత దుఃఖాన్నే పొందుతాం. చూడండి, ఇది దుర్జన అనేటువంటి పదములోనూ మొదట దు ఉంది, దుఃఖం అనేటువంటి పదంలోనూ మొదట దు ఉంది. ఈ దుకారంతో ఉన్నటువంటి దుర్జన సాంగత్యం కింద చేశావనుకో దుఃఖాన్నే పొందుతాము. ఎట్లా అంటే కౌరవులలో చాలా మందికి దుకారంతో పేర్లున్నాయి. చూడండి, దుర్యోధన, దుశ్శాసన, దుర్మధ, ఆఖరికి చివరకు పుట్టినటువంటి అమ్మాయి కూడా దుశ్శల. 100 మంది కొడుకుల తర్వాత ఒక కూతురు పుట్టినా కూడా ఆమె పేరు కూడా దుశ్శల. ఇలా శబ్దాలతో పెట్టారట పాపం వాళ్ళ పేర్లన్నీ. కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు ఈ దుర్జన సాంగత్యాన్ని ప్రయత్నించి విడవాలి. కారణం ఏమంటే వారు తమోగుణ సంపన్నులు. తామసంబు విడవక తత్వంబు కానరాదు, రాజశంబు విడవక రాదు ముక్తి, సాత్వికంబు మరి మోక్ష సాధనమై ఉండు, అఖిల జీవసంగ ఆత్మలింగ అని ఆత్మలింగ శతకములో ఓ పద్యం ఉంది. తామసంబు విడక తత్వంబు కనరాదు, రాజసంబు విడక రాదు ముక్తి, సాత్వికంబు మరి మోక్ష సాధనమై ఉండు, అఖిల జీవసంగ ఆత్మలింగ. అట్లా ఆత్మ విచారంలో ప్రవేశించాలనుకున్న వారందరూ కూడా ప్రయత్నించి తమలో ఉన్నటువంటి ఆసక్తిని త్యజించాలి. ఏమండి, నాకందరూ ఇలాంటి వారే జీవితంలో లభించారండి, ఇలాంటి వాళ్ళ మధ్య నా జీవితము సాగుతోందండి, నా ప్రారంభం ఇలా ఉంది అంటావేమో. ఆసక్తి ప్రభావం చేతనే కర్మ విశేషం సంస్కరించబడితే సహవాసం మారిపోతుంది. కాబట్టి అంతరంగ పారిశుద్ధ్యం కావాల. మీ మదిలో ఆ ప్రేరేపించేటువంటి ఆ మనస్సు పరిపక్వత చెంది నిలకడ కావాల. అప్పుడు అంతఃకరణ మాలిన్యాన్ని పోగొట్టుకోవటం కొరకే సాధనాలన్నీ కూడా నవవిధ భక్తి మార్గములన్నీ చిత్తశుద్ధిని పొంది కైంకర్య లక్షణంగా కింకరుడవై శంకరతత్వాన్ని శంకరుడుగా మారేటటువంటి పరిణామాన్ని పొందేటటువంటి లక్షణము కలిగి ఉంటావు. వీటికి కాలం సరిపోయింది. రేపు ఇక్కడి నుంచి విచారిద్దాం. 93వ పేజీలో 2వ పేర. బోలో శ్రీ సద్గురు మహారాజ్కి జై. జై శ్రీ ఇందుగల గురు భక్త మండలికి జై. జై గురు. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. తన గొప్ప నుంచరేమో జనులని తలపోసి సాధు జన కృత కవితల్ వినడితరులు వినగోరిన వినకనరాదనుచు మనసు విరచు దుర్జనుడు వినిపించు వేడ్క సజ్జనుడు కనవచ్చే ముంచేతి కంకణాలకు వేరే గణ నిల్వాటద్దాము కావాలే నా మనసు విరచు దుర్జనుడు వినిపించు వేడ్క సజ్జనుడు. నిర్వికారాయ సకల నిత్యముక్తిదాయకాయ నిర్వికారాయ సకల నిత్యముక్తిదాయకాయ నిర్గుణాయ నిర్మలాయ నిత్యమంగళం శుభ సత్యమంగళం. సగుణ నిర్గుణ రహితాయ సంకల్పవర్జితాయ సగుణ నిర్గుణ రహితాయ సంకల్పవర్జితాయ సర్వసాఖ్యతీతునకు సత్యమంగళం
శుభ నిత్యమంగళం. సత్తు చిత్తు సమసిపోయ శత్రు సంహారణాయ, సత్తు చిత్తు సమసిపోయ శత్రు సంహారణాయ, ఒత్తిలేని దీపము నీకిత్తు మంగళం, శుభ సత్యమంగళం. చేష్టలన్నీ ఉడిగిపోయ చేసేదేమి లేకపాయ, చేష్టలన్నీ ఉడిగిపాయ చేసేదేమి లేకపాయ, ఏషమ్మ మనసు మీలో చేరే మంగళం, శుభ నిత్యమంగళం. పరిపూర్ణాయ సకల భవ్య దివ్య రూపాయ, పరిపూర్ణాయ సకల భవ్య దివ్య రూపాయ, పరశురామాయ సీతారామ మంగళం, శుభ సత్యమంగళం. పుట్టుగిట్టు లేనిదాయ పరిపూర్ణ బ్రహ్మమాయ, పుట్టుగిట్టు లేనిదాయ పరిపూర్ణ బ్రహ్మమాయ, పూర్ణానంద పుల్లయార్య పూజ్య మంగళం, శుభ సత్యమంగళం. ఎరుక మరుపు లేనిదాయ వేదాంతతీతమాయ, ఎరుక మరుపు లేనిదాయ వేదాంతతీతమాయ, వెంకటరమణయ్య వేద్యమంగళం, శుభ నిత్యమంగళం. అష్టకష్టలేనిదాయ అచల పరిపూర్ణమాయ, అష్టకష్టలేనిదాయ అచల పరిపూర్ణమాయ, శిష్యమండలికి ఎప్పుడు శ్రేష్ఠ మంగళం, శుభ నిత్యమంగళం. జనన మరణం లేనిదాయ జన్మ పావనమాయ, జనన మరణం లేనిదాయ జన్మ పావనమాయ, జయము జయము గురువే మీకు జయ మంగళం, శుభ సత్యమంగళం. మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మని, సర్వలోక శరణ్యాయ సాధురూపాయ మంగళం, మంగళం మంగళం. జై సద్గురు ప్రో మహారాజుకు జై. జై శ్రీ వెంకటాంబ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పుల్లయార సద్గురు ప్రో మహారాజుకు జై. జై శ్రీ వేదాంతానంద వెంకట రమణార సద్గురు ప్రో మహారాజుకు జై. జై శ్రీ కృష్ణానంద కృష్ణమూర్త్యార సద్గురు ప్రో మహారాజుకు జై. జై శ్రీ జ్ఞానాజ్ఞానచింత శ్రీ జ్ఞానాజ్ఞానతీతానంద అశ్వత్థార సద్గురు ప్రో మహారాజుకు జై. జై శ్రీ విరహితానంద వెంకటదాసార సద్గురు ప్రో మహారాజుకు జై. ఇందుగల గురుభక్త మండలికు జై, గురు పరంపరముకు జై. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై సద్గురుదేవ.